نعرے رسالت، جشن غوث الورا حضرت علامہ مولانا عبدالقادر صاحب، مسلک اعلی حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید فرقان الحمید، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اما بعد، قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم معنا علیہ وصحبہ۔ ایک بار درود شریف کا نذرانہ پیش کیجئے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم۔ اما بعد، صدر جلسہ اور دیگر صوفیاء اعظام، علماء کرام، سامعین اعظام، عزیز دوستوں، محترمہ بہنوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تبارک تعالیٰ کے بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں عدم سے وجود میں لائے اور اپنے پیارے محبوب تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت میں بھیجا۔ یہ بھی اس کا بڑا فضل ہے کہ آج حالت ایمان و تندرستی کے ساتھ جشن غوث الورا کی نوری محفل میں شرکت کرنے کی توفیق کو عطا سے نوازا۔ تو دوستو، آج کا جو جلسہ ہے جشن غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ، نسبت والا جلسہ ہے، غوث پاک کے تعلق کا جلسہ ہے۔ جشن میلاد النبی و جشن غوث الورا، جشن میلاد النبی اب تک نعرے لگا رہے تھے خالی جشن غوث الورا، میں نے پوسٹر دیکھا نہیں، معلوم نہیں، خیر چلو یہ بھی اچھا ہوا کہ جشن میلاد النبی بھی ہو، جشن غوث الورا بھی ہو، 12ویں والا بھی ہو، 11ویں والا بھی ہو۔ یہ ہمارے تقدیر ہے کہ دونوں کے تعلق سے آج کچھ سننے اور کچھ سنائیں۔ خدا کے جلوے نبی میں دیکھو، نبی کے جلوے ولی میں دیکھو۔ خدا کو دیکھنا ہے تو نبی کو دیکھنا، نبی کو دیکھنا ہے تو ولی کو دیکھنا، ولی کو دیکھنا، نبی کو دیکھنا، نبی کو دیکھنا، خدا کو دیکھنا۔ اور جس آیت کریمہ کے تعلق سے آج جو عنوان بنا، ارشاد باری ہے یا ایھا الذین آمنوا، خطاب غلامان مصطفیٰ سے ہو رہا ہے۔ یا بنی آدم نہیں بولیا، اے اولاد آدم، یا ایھا الناس، اے لوگوں نہیں بولیا، خطاب کر رہا ہے تو کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، نبی کے چاہنے والو، غلامان مصطفیٰ، خطاب ہو رہا ہے غلامان مصطفیٰ سے۔ اللہ خطاب کر رہا ہے، ڈائریکٹ کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو۔ یا اللہ، تو یہ غلامان مصطفیٰ کو ڈائریکٹ خطاب، غلامان مصطفیٰ کی نسبت سے خطاب کر رہا ہے، تیرے بندے ہونے کے حیثیت سے خطاب نہیں کیا؟ بول سکتا تھا یا عبادی، اس کو اپنی نسبت سے کہ تو بندہ ہے، میں رب ہوں، وہ نہیں کہا، بندگی کی نسبت سے نہیں بولا، عبدیت کی نسبت سے نہیں بولا، تو خطاب کر کے واسطہ کیا بولتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے نبی کے غلاموں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی نسبت سے خطاب کر رہا ہے۔ تو عالم خیال میں معروضہ، یا اللہ
تو نبی کی نسبت سے ہمیں خطاب کر رہا ہے ایمان والو، کیا پیغام دینے کے لیے، کیا میسج دینے کے لیے، وہ کیا خاص بات ہے جو نبی کی غلامی کی نسبت سے دینا چاہ رہا ہے؟ بحیثیت بندے کے نہیں، بحیثیت اولاد آدم کے نہیں، بلکہ خطاب کر رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو، یا اللہ تو کیا دینا چاہ رہا ہے؟ جب تو نسبت دے دیا کہ تم غلامان مصطفیٰ ہو، آلریڈی ہم تم مان لے کہ غلامان مصطفیٰ ہے، اور ہمیں کبھی کیا ہے، یہ کیوں خطاب کر رہا ہے، یہ ہمیں نشہ کیوں چڑھا رہا ہے، ہمیں نشہ کیوں چڑھا رہا ہے؟ محبوب کی غلامی کا نسبت دے دیا تو محبوب کے صدقے ہم سب کو لٹانے کے لیے تیار ہے، سب کو دینے کے لیے تیار ہے۔ جنہی کے صدقے میں جان ملی، حیات ملی، سماعت ملی، اسی کے صدقے میں کائنات کو بہار ملی، اسی کے صدقے میں خدا کی معرفت ملی، اسی کے صدقے میں قرآن ملا، ایمان ملا، رمضان ملا، ارے جو بھی ملا اسی کے صدقے میں تو ملا، جب اس کی نسبت کا واسطہ دے کے بول رہا ہے اے ایمان والو۔ کوئی کام انسان کا ہاتھ سڑ گیا تو ڈاکٹر بولتے سے آپریشن کرنا، کٹ کرنا، تو کیا کرتے ہیں؟ پہلے نشے کا انجیکشن، سند انجیکشن دینا۔ کئی کو سند کرے تو کیا بھی کاٹ لے احساس نہیں ہوتا، وہ سند انجیکشن ہم نہ دے رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو، نبی کے غلامو، ہمیں انجیکشن مل گیا، ہم سست ہو گئے، اب تو جو بولے گا منظور ہے، جان کے لیے ہمیں پرواہ نہیں، نبی کے لیے کسی کی پرواہ نہ کی گئی۔ کیوں؟ تیرا بڑا احسان ہے کہ محبوب کی نسبت سے ہمیں پکارا، یا ایھا الذین آمنو۔ یا اللہ کیا میسج دینے کے لیے، آئندہ کیا ہم نہ کرنا ہے جو نسبت دے کے بول رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، ایمان والو متقی بنو، پرہیزگار بنو، اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ دو بار بول رہا ہے، درود پاک پڑھیے گا، اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا نبینا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا حبیبنا نبینا شفیعنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا میسج دے رہا ہے؟ دو باتوں کا، اے غلامان مصطفیٰ اللہ سے ڈرو۔ اللہ ہمیں ڈر کوئی نماز پڑھ رہے ہیں، ڈر کوئی روزہ رکھ رہے ہیں، ڈر کو حج کر رہے ہیں، ڈر کو سارے کام کر رہے ہیں، پھر ایکسٹرا کئی کو ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں۔ ہمارے حضور بولے نماز پڑھنا لبیک، روزہ رکھو لبیک، پیارے آقا جو بھی بولے ہم نے مان لیا، چاہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہم کو یہ عمل سے مطلب نہیں، مصطفیٰ کی نسبت سے مطلب تھا۔ میرا مصطفیٰ بول دیا نماز پڑھو، ہم پڑھنے تیار، روزہ رکھو رکھنے تیار، دوڑو دوڑنے تیار، بھاگو بھاگنے تیار، صفا مروہ پہ دوڑو دوڑنے تیار آئے۔ ارے دوڑی تھی بی بی ہاجرہ، ہم کیوں دوڑے؟ مصطفیٰ نے کہا، مصطفیٰ نے دوڑ کے بتا دیا، میرے پیارے آقا نے دوڑ کے بتا دیا۔ کیا ہمیں دیکھے بی بی حضرہ دوڑے سو، خیر انہوں دوڑے تھے بچے کے پانی کی تلاش میں، ہمیں کس کی تلاش میں دوڑو؟ بی بی حاجرہ بچہ ہے، چھوٹا ہے، پانی نہیں مل رہا، ان کو پاڑا ڈھونڈے، صفا پہ بھاگے، مروہ پہ گئے، مروہ پہ گئے، صفا پہ گئے، یہاں پانی ملتا گئی، وہاں پانی ملتا گئی، دوڑ دوڑ کو پانی کی تلاش میں دوڑ رہے ہیں، ہے نا۔ آخر اللہ انہوں ڈھونڈتے جگہ پانی نہیں دیا، انہوں پاڑا بھاگے، پانی پاڑا کو نہیں ملا، پھر اللہ کہاں دیا؟ اسی بچے کے پیر کے نیچے چشمہ دے دیا، جبھی اللہ نے پیر مار دیا چشمہ۔ تو انہوں دوڑے تھے بچے کی پانی کے لیے، آج ہمیں کہیں کو دوڑنا ہے نہیں کیا؟ باہر حج کرنے گئیں کیا دوڑنے گئیں؟ کنکرے مارے، شیطان ان کو بہکانے کو گیا تھا، خلیل اللہ کو ان کو دونوں کنکرے مارے تو انہیں بھاگ گیا، ان کو بہکانے کے لیے آیا تو کنکرے مارے، اب ہمیں بھی مارنا، کئی کو مارنا ہے نہیں کیا بات؟
मीना में जाको रहना 3 दिन, कहीं को रहना बा, काबतुल्लाह से बढ़ को क्या तो जगह है क्या? काबा छोड़ को, मक्का छोड़ को जंगल में जाओ, 12 को मीना में जाओ, डेरा में जाओ। अरे काबे से बढ़ के तो कोई जगह नहीं। काबे में नमाज पढ़ा तो लाख का सवाब है, मीना में पढ़ा तो नहीं ना, फिर काबे से दूर क्यों कर रहा है? काबतुल्लाह छोड़ दो, हज करना है हाजी, निकल जाओ 8 तारीख को। कहाँ? मीना, जंगल में, डेरा में, वहां रहा। वहां से फिर 9 तारीख आगे भाग अरफात को, मैदान को, वहां भगा रहा है, वहां गए। फिर वहां भी क्या? सूरज डूबने तक की रहना, बाद में वहां रहना नहीं, फिर निकल वहां से। यार हज करा रहा के दौड़ा रहा फिरा रहा है, कभी ये मैदान कभी वो मैदान, कभी ये जंगल कभी वो जंगल। और वो भी क्या? मगरिब की नमाज तक इंतजार कर को मगरिब नहीं पढ़ना, बगैर पढ़े के जाना। अरे तो कानून नहीं भी वक्त पर नमाज पढ़ोगे तो इंडिया में टाइम पर नमाज पढ़ते, मगर हज करने गए तो अरफात के मैदान में मगरिब नहीं पढ़ना, अरफात के मैदान में मगरिब नहीं पढ़ना। वहां तो क्या करना पड़ता है? मगरिब तक इंतजार करना, मगरिब के टाइम तक इंतजार करना, मगर मगरिब नहीं पढ़ना, मगरिब छोड़ के जाना। अल्लाह का कानून टाइम पे नमाज पढ़ो, मगर यहाँ नमाज छोड़ के जाओ, मगरिब तक इंतजार करके जाओ, मगर मगरिब की नमाज अरफात में नहीं पढ़ सकते। आपको मुजदलिफा जाना पड़ेगा। रात को जंगल में कितना भी टाइम हो जाए, रात को 12 भी बज जाए, 1-2 भी बज जाए, खजा नहीं पढ़ना, अदा पढ़ना। तो इंडिया में पढ़े तो टाइम गया खजा, या टाइम गया, वो भी होश में, सूरज डूब रहा सो देख को निकलना, सूरज डूबने से पहले नहीं निकलना, अरफात से निकलना, मगरिब का टाइम सूरज डूब गया तू भी निकल जा, मुजदलिफा में जा कादिरात को पढ़। ये क्या मामला बा? इस वक्त भी क्या बा? यहाँ का है तो एक कानून, वहाँ का एक कानून। अरे हज करने के सो जिंदगी में एक बार फर्ज, जिंदगी में 21 बार हज फर्ज है। ये हमें हज करने जा रही हैं क्या? दौड़ने जा रही, कंकरे मारने जा रही, भागने जा रही? ये क्या क्या की छोड़ रहा है? ये क्या भाई? ये हज का तो फर्ज हो क्या है? तो नादानो सुन लो, पूरा हज महबूब की महबूब अदा का नाम है। पूरा हज है महबूब की महबूब अदाओं का नाम है। मखसूस दिनों में मखसूस जगह पर मखसूस अमल करना हज, खास दिनों में खास जगह पर खास काम करना। मीना में करना सो अरफात में नहीं करना, अरफात में करते सो मुजदलिफा में नहीं करना। समझे क्या बात? कौन सी जगह को गया वोच करना। हज का तो क्या? अदाओं को जिंदा रखना, महबूब की महबूब अदाओं को। बीबी हाजरा अल्लाह की महबूब बंदी है ना। बीबी हाजरा का दौड़ना अल्लाह को पसंद आया। क़यामत तक हाजी हज करने आया तो वो तारीखा में तू दौड़ना। अभी मक्के में पैदा हुआ, रोज दौड़ा, बचपन से नहीं दौड़ता तो हज नहीं होता। कौन तो सोचे है मैं रोज अरफात पे जाकर खेलता हूँ हजरत, 9 तारीख को कहीं को जाना क्या? 9 तारीख को गया तो हज, 10 को गया तो नहीं, 8 को गया तो नहीं, अरे कल तो जगा, कल गया तो नहीं, अब बीत जा। 9 तारीख के दिन गया तो हज। ये क्या हुआ? टाइम के पाबंदी क्या करा रही भाई? समझे क्या बात? को से टाइप को क्या करना वो करना। हुजूर बोले हमें सब कर रही, फिर या अल्लाह तो नबी के गुलामी का निस्बत का वास्ता देखो, वो रहा है कि तुम्हें अल्लाह से डरो, मुत्तकी बनो, परहेजगार बनो, हर उस चीज से बचो जिससे अल्लाह रसूल नाराज होते हैं। मैं हर चीज से बच रही, बस नहीं था क्या? नहीं, वकुनु मअ सादिकीन, सच्चों की सोहबत इख्तियार करो। देख भाई, इसमें 2 बातें अच्छा समझना। पहले तो ईमान है, बाद तक़वा है, बाद में सच्चों की सोहबत है। या अल्लाह, ये सच्चों की सोहबत में रहने को एक्स्ट्रा ऑर्डर कहीं को ईमान लाया बस नहीं क्या, अमल करे बस नहीं क्या, फिर एक्स्ट्रा क्या?
लाजिम है सच्चों की सोहबत में रहो, ये अल्लाह का हुक्म। तो मालूम क्या हुआ, सच्चों की सोहबत में रहना फर्ज है, फर्ज है, फर्ज है कि हुक्म खुदा है, हुक्म खुदा फर्ज है, हुक्म मुस्तफा सुन्नत है। अल्लाह फरमा रहा है कुरान में, सच्चों की सोहबत में रहो, अल्लाह का हुक्म। सच्चों की तो सच्चों की सोहबत से क्या मिलने वाला, सच्चों की सोहबत में रहो। क्यों, सच्चों की सोहबत में रहे तो तुम्हारा ईमान भी बचता, तुम्हारा तक़वा भी बचता। अगर तुम्हारे ईमान और अमल को बचाना चाहते हो तो सच्चों की सोहबत में आ जाओ। भी दौलत कमाया ईमान की, दौलत कमाया तक़वी की, फुल बने, फुल है दौलत, अरबपति करोड़पति, कहाँ रखता? दुनिया की दौलत कमाए तो क्या करता? बचाना ना भाई, इतनी मेहनत से कमल से हो, खुला छोड़ा तो चोर लूट को ले जाता। ये क्या करना, मेरी मेहनत की कमाई को किसी बैंक में सेव कर देना, किसी बैंक में लॉक कर देना, लॉकर में महफूज कर देना। बैंक में महफूज हो गया तो मेरी मेहनत की दौलत बच जाएगी। नादान चंद फानी सिक्के, टुकड़े, नोटा, कागज के टुकड़े जब कमाता है तो उसे बचाने के लिए बैंक ढूंढ लेता है, उसे बचाने के लिए तिजरी ढूंढ लेता। उसी तरह तेरे ईमान की दौलत बचाने के लिए कौन सी तिजरी है? तेरी ईमान की दौलत भी है, अमल की दौलत भी है। और हमारा बड़ा दुश्मन चोर शैतान है, फुतवत शैताना इंसान नहीं। शैतान इंसान की नेकियों को छीन लेता है, ईमान को छीन लेता है। तो जितनी नेकियां तो कर को, नमाज की, रोजे की, हज की सब रखा नहीं, उसे महफूज करना। ऐसा खुला छोड़ा तो शैतान लूट ले जाता। फिर क्या करना, एक बैंक ढूंढ ले। वो बैंक क्या, वो सादिकी, सच्चों की सोहबत में महफूज हो जा। तेरा ईमान की दौलत, तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। तो अल्लाह भी क्या बोल रहा है, दौलत कमाने का जरिया भी बताया दीन की, उसे महफूज करने का भी बता दिया। सच्चों की सोबत में गया तो तेरे ईमान भी बचता, तेरा अमल भी बचता, शैतान नहीं लूट लेता। वो सच्चे कौन, जिसकी सोबत में जाको अपने आप को महफूज करना, लाख कर लेना का, तो वो होता है पीरो मुर्शद, वो होता है पीरो मुर्शद होता है, रहबरे रायहत होता है, मुर्शदे कामिल होता है। उसके हाथ में हाथ दे ताकि तेरा ईमान भी महफूज हो जाए, तेरा अमल भी महफूज। जिसका कोई पीर नहीं उसका पीर शैतान है। पीर को पकड़ जा तो ईमान भी, अमल भी, दौलत भी बचती। पीरो मुर्शिद होना नहीं क्या बात, बैठ कर लो, किससे भी करो, सच्चे पीर से करो, सिलसिले वाले से करो, सही सुन्नी उल अकीदा से करो, ताकि पीर से लेके हुजूर तक बीच में काम भी कटने है ना। कहा तो फीस उड़ गई तो पूरा अंधेरा। पीर के सिलसिले को देखो, पीर से लेके पीर, पीर का पीर, पीर का पीर, पीराने पीर, है ना, वहां से लेके हुजूर तक पूरा सिलसिला सही है, और ही मुरीद बन जाओ। करंट वहां से पास होते रहता है क्या नहीं बात। तो ईमान बचाना, अमल बचाना तो सच्चों की सोबत में नहीं क्या बात। शैतान के पास ईमान था, जभी तो जन्नत में झूले झूलता था, फरिश्तों को सबक पढ़ाता था, इबादत करया कितने साल, 600 करोड़ साल इबादत करया, फरिश्तों को सबक पढ़ाया, ईमान वाला था।
اب نہیں ہے انہیں. ہاں جب تک سجدے کا انکار نہیں کیا ایمان والا تھا, سجدے کا انکار کر دیا کافر ہو گیا. تو شیطان کے پاس ایمان بھی تھا, شیطان کے پاس علم بھی تھا, شیطان کے پاس عمل بھی تھا, مگر کیا کرنا, سچوں کی صحبت نہیں. اگر آدم کی نسبت میں چلا جاتا ایمان بھی بچ جاتا, عمل بھی بچ جاتا. تو معلوم ہوا دوستو بزرگوں, ایمان و عمل کو بچانا ہے تو سچوں کی صحبت اختیار کرو, بزرگوں کی صحبت اختیار کرو, اولیاء کرام کی صحبت اختیار کرو. ان کی صحبت سے کیا ملتا وہ آگے بتائے. انسان تو انسان یا حیوان بھی اگر کسی سچی کی صحبت میں رہا تو اس کے اندر بھی تبدیلی آتی, اس کے اندر بھی نالج آتا. مشہور واقعہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کچوچوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑے پائے کے بزرگ کچوچا شریف. ان کی خدمت میں ایک بلی رہتی تھی. بلی صحبت رہنے کے بعد اب باورچی اندر پکانے والا کوکر لنگر خانے میں انہیں باہر نہیں آتا, اندر ہی بیٹھتا. کہتے میں آتی کہ بلی دیکھو وقت بار سون دیتی. اندر انہیں سمجھتا دو پکاری تو دو آدمیاں کا انتظام, تین پکاری تو تین انتظام. کہتے بار بلی پکارتی وقت میں آگت اندر سمجھتا. ایک دن تین آدمیاں دو بار بلی پکاری. باورچی سمجھا دو چرنگے بلی کو آج تک دھوکا نہیں ہوا, نہیں دو چرنگے گا تو دو آدمیاں کا پکارنے کو باہر آ تو آدمیاں تین دکھ رہی. کیا رے بلی کو دھوکا ہوا کہ اب تک نہیں ہوا تھا. آدمیاں تین دکھ رہی, پکون سو دو. ان اسی سوچ میں ہے. تین میں سے ایک جنا بولا ارے یار تو کی پریشان ہو رہا ہے, کھانے والے دو جنے, میں تو نفل روزہ رکھا. کیا بولتا ہے, کھانے والے دو, جو بلی دو بار پکاری نہیں کریکٹ, میں کیا ہوں نفل روزہ رکھا ہوں, میں نہیں کھانے والا. اندازہ لگا دوستو, ایک بلی حیوان و جانور ہے, سچے اللہ والی کی صحبت میں رہنے سے اندر کا روزہ نظر آ گیا, اندر والے کا علم نظر آ گیا, اس کے دل کی کیفیت کو جان لیا. جب ایک بلی جان سکتی ہے تو ایک عاشق رسول کسی کی صحبت سے کیا نہیں جان سکتا ہے کیا نہیں. اس صحبت کا اثر ہوتا ہے. رابعہ بصریہ چراچیلا چراتے تھے, ان کے بکریاں بھی شیر دونوں مل کو ایک ہی گھاٹ سے پانی پی رہی. ارے کیا ہوا, شیر تو بکریاں کو کھانا ہے, دیکھے دونوں محبت سے, جوڑی سے, دوستی سے, بکریاں بھی پانی پی رہی, شیر بھی پانی پی رہا. کیا رہیں گا قصہ. رابعہ جا کو پوچھے پوچھنے والی, یہ کب سے تیرے بکریاں شیر سے دوستی کر لی, جبکہ شیر تو بکریاں کو کھاتا. قربان جا. رابعہ بولے جب سے رابعہ خدا سے دوستی کر لی تو بکری نے بھی شیر سے دوستی کر لی. اللہ والوں کے معاملے دیکھو, یعنی ہمیں ان کی انکار نہیں سمجھنا. جاندار حیوان بھی ان کی تعظیم کرتا ہے, انسان نہیں کرا تو سمجھ لے. با ابو الحسن خرخانی رحمت اللہ نے, بہت پائے کے بزرگ, نقشبندیہ سلسلے کے, ان سے ملنے کو بولی سے نا گھر کو گیا. جا کو پوچھا حضرت ہیں کیا, ان کی بیوی بولے دیوانہ, یہ بیوقوف سے ملنے کہیں کو. ارے بیوی بیوقوف کری, میں اتنی دور سے ملنے کو آیا, کیا رہے گڑبڑ. بولی سے نہیں, ماہر نجوم. خیر پلٹ کو جا رہا تھا, حضرت آ رہے تھے. کیا جنگل کے شیر کی پیٹ کو لکڑیاں رکھ کو کان پکڑ کو لاری. ان دیکھا جورو دیکھے تو بیوقوف کریے, شیر دیکھے تو پاؤں چومتے آ رہا ہے. قریب لائے, لکڑیاں گرائے, جا رہے گئے, پاؤں چوم کو گیا. ان پوچھا بولی سے نا حضرت کیا ہو, شیر کو دیکھو میں ڈروں, تم نہ دیکھو شیر ڈر رہا. تمہیں بھی انسان میں بھی انسان, آخر کیا ہے یہ. شیر کو دیکھو میرا وضو ٹوٹیا, اگر شیر تم نہ ڈرانا حضرت کیا رہے گا. تو کیا بولے, یہ سو میری بیوی کا صدقہ ہے. ابھی ذرا چونک گیا, یہ کیا رہے ضرور دے گے. تو ایسے بات ہم بولی اسی کے ساتھ سے بھی یہ ملا کری کیا. نہیں حضرت میں سمجھا نہیں کرا.
کیا بنی واہ میری بیوی ذرا ظالم ہے، انہیں کتنا ظلم کرتے گی وقتا میں صبر کرتے گیا، جتنا صبر کرے ان اللہ مع الصابرین، اللہ میرے ساتھ ہو گیا۔ جب بندہ صابر بنتا ہے، اللہ والا بنتا ہے، نسبت میں آتا ہے تو جنگل کا درندہ بھی اس کی تعظیم کرتا ہے۔ تو سچوں کی صحبت اختیار کرنا، کیسے کی؟ جس کی صحبت میں بیٹھنے سے اللہ یاد آنا، ایسے کی صحبت میں بیٹھ کہ جس کی صحبت میں بیٹھنے سے دل ذاکر بن جانا۔ دنیا دار کی صحبت میں بیٹھ گیا تو خدا سے بھلاپا آ گیا، غفلت خدا بن گیا۔ جس کی صحبت غفلت خدا بندی کرتی ہے اس کی صحبت میں نہیں بیٹھنا، جس کی صحبت میں بیٹھنے سے اللہ یاد آتا ہے اس کی صحبت میں بیٹھنا۔ عمر کو رائے گا نہیں کرنا، سمجھ رہی کیا بات؟ عمر کو بیکار نہیں کرنا، سچوں کی صحبت میں بیٹھے تو سچائی کا علم و ادراک ملتا ہے نا۔ یہاں سے عادت ڈال لیا تو وہاں بھی عادت پڑتی، سمجھ رہی؟ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث، کتاب الایمان میں قیامت کے دن کا منظر بتایا گیا۔ حشر کا میدان ہوگا، پورے لوگ اپنے اپنے قبروں سے اٹھیں گے تو اللہ ایک تجلی میں ظاہر ہوگا اور بولے گا جسے دنیا میں تو نے رب مان کر عبادت کیا اب سجدہ کر، اب سجدہ کر۔ یہ دنیا میں اسے ربش معلوم نہیں، معبودش معلوم نہیں، چپ کے گیا بیٹھا اٹھا نماز حضور دیکھ کو پڑھو کہ ان دیکھا اس لیے عمر برباد کرے، دیکھ کو پڑھے سجدہ کر رہے کرا، اللہ بول رہا کر سجدہ جسے دنیا میں تو نے رب و معبود مان لیا، کر۔ اللہ ایک شکل میں کر، ان بولے گا اللہ میں جسے دنیا میں معبود بن کو سجدہ کرا یہ تو نہیں ہے، کون کی دوسرا ہے، یہ صورت کو میں نہیں کروں گا۔ پھر کیا؟ وہ شکل آنا جس شکل کو میں نے سجدہ کیا تھا زندگی بھر تک، وہ آئے گا تو کروں گا۔ اللہ بولے گا تیرے پاس اس کی کوئی نشانی ہے؟ میں نے بولے بخاری کی حدیث کتاب الایمان جا کو دیکھو، کیا بول رہا اللہ؟ تیرے پاس اس کی کیا تو نشانی ہے کیا؟ جسے تو دنیا میں مان لیا تھا معبود، کیا تو اس کی تیرے پاس علامت ہے کیا، پہچان ہے کیا؟ ہاں وہ آیا تو سجدہ کرتا کیا؟ ہاں وہ دکھا تو کروں گا۔ پھر اللہ مختلف شکلوں میں آئے گا، انہیں دیکھے ہاں میں دنیا میں اس سے محبت کرتا تھا، اس کی صحبت میں رہتا تھا، میں اسے دیکھتا تھا، اس کے خیال میں سجدہ کرتا تھا، ان دکھا تو انہیں سجدہ کر لے گا، نہیں دکھا تو نہیں کرے۔ دنیا میں جس کا کوئی بھی نہیں تھا انہیں کیا کہ سجدے بہت کرتا، دکھاوے کے، ریاکاری کے، منافقت کے، دنیا میں لوگا بولا میں کہتا نمازی، میں کہتا اگلی صف میں نیچو، مگر سر سجدے میں دل دھندے میں، سر سجدے میں دل گھر میں، سر سجدے میں دل جورو بچہ میں، سر سجدے میں دل بازار میں، اللہ کے گھر میں جا کر اللہ کو دھوکا، نماز اللہ کی پڑھنے گیا کہ جورو بچہ کی؟ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ، ایسا نمازی نماز میں بے خبر ہو گیا اسے جہنم۔ اللہ گھر میں جا کر جھوٹ بولتا ہے، اللہ گھر میں جا کر اللہ کو دھوکا دیتا ہے۔ سجدہ کسے کرنا تھا تو؟ اللہ کو دیکھا نہیں دیکھا، ظالم دھوکا کیوں دیا، کیوں دھوکا دے رہا ہے؟ حضور کیا بولے؟ ایسی عبادت کر، تو دیکھ کو نماز پڑھ، نہیں دیکھا تو خیال کر۔ کس کے خیال میں پڑھ رہا؟ کم سے کم نہیں دیکھا لے اللہ کو، اللہ کے خیال میں پڑھ رہا ہے کیا؟ رکوع اللہ دیکھ رہا، سجدہ اللہ دیکھ رہا، کبھی خیال آیا نماز میں کبھی اللہ کا خیال آیا، دنیا کا خیال آیا؟ دھوکے باز، غدار، جان نبی کے صدقے ملی، جان، ایمان، قرآن نبی کے صدقے، تو کتنا غداری کر رہا، کلمہ نبی کا پڑھتا ہے، نبی کے راستے پر نہیں ہے، کلمہ نبی کا پڑھتا ہے، نبی کیا بولے؟ دیکھ کو نماز پڑھ، قبریں دیکھتا، بچہ رہے تک نابالغ بچہ دیکھ نہیں کرنا، بالغ ہوا دنیا کے نفع نقصان کا احساس ہوا، پھر نہیں دیکھا، ظالم، جب تو دنیا میں نہیں دیکھا مر کو کیا دیکھتا؟ قرآن فرماتا کیا؟ جو دنیا کا اندھا آخرت کا اندھا، اندھا کہتے ہیں آنکھ کا اندھا نہیں یار، دل کا اندھا، دیکھنا نہیں اسے۔ حضور دیکھ، مفتی بولتے تو جابا کہتے، حضور بولی دیکھو،
किसे देख को नमाज पढ़ रही वहां, कहीं को धोखा दे रही अल्लाह को। अल्लाह कौन मालूम नहीं, तो क्यों बोला अल्लाह? जुबान जाकिर है मगर मस्कूर से तू गाफिल है। तेरी जुबान तो अल्लाह है, दिल में अल्लाह ने, अकल में अल्लाह ने, होश में अल्लाह ने, शऊर में अल्लाह ने, एहसास में अल्लाह ने, फिक्र में अल्लाह ही तुझे नहीं मालूम। अल्लाह बोल के बूढ़ा क्यों हो? अल्लाह को धोखा क्यों दे रहा है? अल्लाह कहते तेरे दिल में कौन आया, अल्लाह कहते तेरे ख्याल में कौन आया, अल्लाह बोलते तसव्वुर में कौन आया? तुझे अल्लाह ही का इल्म नहीं है, अल्लाह ही का इदराक में जालिम। अल्लाह क्यों बोल रहा है? धोखा क्यों दे रहा अल्लाह को? तेरे तसव्वुर में कौन है? अल्लाह कहते क्या आया? आना चाहिए था, इनकलाब आना चाहिए था। क्या अल्लाह बोलते इनकलाब आना चाहिए था? अल्लाह बोलते क्या बात तब्दीली आनी चाहिए थी। क्यों? कुरान का जजमेंट है, मोमिन वही होता है। कुरान क्या फरमा रहा है सूरह अनफाल में 90 पारे में, कुरान क्या फरमाता? बेशक वही मोमिन होते हैं जिनके पास अल्लाह का जिक्र आए तो दिल का अपना। मोमिन की अलामत कुरान बता रहा है, तो अल्लाह बोल रहा है दिल कहां पे आ? जालिम धोखा दिया, तो धोखा दे रहा अल्लाह को। तेरी जुबान पर अल्लाह, दिल में अल्लाह नहीं, ख्याल में अल्लाह नहीं। तो कुरान क्या बोल रहा है? अल्लाह बोलते दिल नहीं कहा पाते तो मोमिन नहीं। जुइलत क़ुलूबुहुम, कई को तुम्हारे में इनकलाब नहीं आ रहा। मोमिन की अलामत कुरान बोल रहा है, अल्लाह बोलते इनकलाब आना आया क्या? नहीं। क्यों? तुम्हें देखे नहीं, अल्लाह को जाने नहीं, पहचाने नहीं, माने नहीं, धोखा। भाई मैं आदुनी वाला बेंगलुरु के किसी जालिम का नाम लिया, मैं डर गया, काम गया। तुम्हें मैं आदुनी वाला हूं, तुम्हें कांप रही है। बेंगलुरु के नाम लिया तो हजरत जादा को उसका नाम कई को लिए, तुम्हें डर रही, कांप रही, मैं नहीं। कई को तुम्हें जालिम से भी वाकिफ, जुल्म से भी वाकिफ, तो तुम ना घबराहट हो गई। जालिम का नाम नहीं लेना था। आदुनी वाला का देखा भी नहीं, चाहने भी क्यों डरेगा? आदुनी वाले का नाम ले मैं डरने लगा। अरे क्यों लिया उस जालिम का नाम, है ना? तो इसी तरह अल्लाह को तुमने जाना नहीं, पहचाना नहीं, धोखा क्यों दिया? अल्लाह क्यों बोल रहा है? अल्लाह के तस्वीर में कौन आया? भाई नाम लेते, अल्लाह नाम है, इस्म है, उसका मुसम्मा कौन है? क्या चीज का नाम अल्लाह है? अल्लाह जात नहीं है, नाम है। बिस्मिल्लाह शुरू करता अल्लाह के नाम से। अल्लाह नाम है मियां। अल्लाह कहते कौन है तस्वीर में? ये तो नाम है। किसका नाम? ये तो इस्म है, उसका मुसम्मा कौन है? उम्र बर्बाद क्यों कर रहा है? तो एक चीज बोलते चाहना क्या नहीं, मस्जिद। मस्जिद कहते पूरे तस्वीर में मिंबर आ गया, मेहराब आ गया, कमान आ गया, तखद्दुस आ गया, पाक जगह है, इबादत की जगह है, अदब की जगह है, हंसना गुनाह है, बोलना गुनाह है, फला सारा नक्शा आया कि नहीं? मस्जिद बोलते दिमाग में पूरी मस्जिद आ गई। वैसा तो अल्लाह बोलते क्या आया? कितना बड़ा धोखा। तो क्यों नहीं जानता अल्लाह को? क़यामत के दिन तो दुनिया में देखकर नमाज नहीं पढ़ा, अल्लाह बोलता सजदा कर, नहीं मैं नहीं करूंगा। तो हदीस में आता है मुस्लिम शरीफ की, जो दुनिया में देख के नमाज नहीं पढ़ा उसकी पीठ को लकड़ी की तख्ते की तरह अकड़ा देगा, ये शर्मिंदा हो जाएगा। दुनिया में अगली सोच में नमाजी था, रियाकारी के सजदे करता था, मुनाफिक के सजदे करता था, बगैर देखे के करता था, गफलत में नमाज पढ़ता था। क़यामत के दिन उसकी पीठ को लकड़ी की तख्ते की तरह अकड़ा देगा, पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा। हदीस है हुजूर की। फिर क्यों गफलत की जिंदगी गुजार रही, क्यों खुदा को भूल की जिंदगी गुजार रही? अल्लाह बोलते तस्वीर में आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए? किसी के औसाफ आना क्या नहीं? भी कौन आया? अल्लाह कहते कौन है अल्लाह? कहां है अल्लाह? किसे बोलते अल्लाह? अल्लाह को जाना नहीं, अल्लाह अल्लाह बोल रहा ना, तो जानना क्या नहीं भाई? सीखना क्या नहीं? फिर अल्लाह को जानना तो पीर के नहीं जाना, खानखा को जाना। कैसे पीर का नहीं जाना? उन्हें खुद देखे रहना दिखाएगा। ऐसे पीर के पास जाओ, देखा सुन्नत दिखाता। जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला चल रही पानी में, मुरीदां भी पीछे, हजरत हमें भी आती, आओ बा
یا جنید بول کو انہوں یا اللہ بول کو جاری شیطان گیا مریدہ کرنے کیا رے کتنا بڑا شرک کر رہے تمہارا پیر اللہ اللہ کر رہا ہے تمہیں جنید جنید کریں تمہیں بھی اللہ بولو رے کیا یہ پہلے ڈلمول لوگا بھروسہ نہیں اللہ کے ڈوبے جنید کے اٹھے کیا رہیں گا وہاں اللہ کا تو ڈوب رہی جنید کا تو تیر رہی منزل کو پہنچے حضرت کیا ہوا ایک مسئلہ پوچھنا کیا دیو تمہاری زبان پر تمہارے پیر کا نام نہیں تھا تمہاری زبان پر اللہ کا نام تھا تمہیں ہمنا کیا پڑھو گے اللہ پڑھو گے بولے نہیں جنید کت بولے ہمیں جنید بولے تو تیرے اللہ بولے تو ڈوبے یہ کیا حضرت مقصد کے قربان جائیں جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ بولے دیکھ با تمہیں اللہ کو دیکھ کو ہے کیا نہیں اللہ کہتے ہیں تمہیں خالی ہو گئے تمہارے تصور میں کیا بھی نہیں ڈوب گئے شیطان ڈبو دیا جب جنید بولے تمہارے تصور میں جنید تھا تو جنید کے تصور میں اللہ تھا جنید کے تصور میں اللہ تھا تو لہذا تم نے اللہ کو نہ دیکھا نہ جانا نہ پہچانا تم خالی الخیال ہو گئے شیطان گھس گیا تو پھر اللہ کو جانا نہیں پھر کیسا تکبا نماز پڑھو پڑھنا بھی نماز کون کو کہتا کس کی نماز پڑھتا قرآن فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ تیرے رب کی نماز پڑھ کون رب کسے بولتے رب کہاں ہے رب رب العالمین عالم کا رب ہے نا رب کا تیرا رب ھذا من قبل ربی میرا رب ربنا آتینا ہمارا رب رب ہو اس کا رب میرا رب تیرا رب اس کا رب عالم کا رب فَلَوْزُ بِرَبِّ النَّاسِ لوگوں کا رب پھر رب کسے بولتا رب کی نماز پڑھو کرا انہیں جبھی تو ہمیں پڑھتے سبحانہ ربی العظیم میرا رب عظمت والا دنیا کے رب سے مجھے مطلب نہیں نماز میرے رب کی پڑھنے کے لیے بولا ہے نا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ تیرے رب کی نماز پڑھ سبحانہ ربی العظیم سبحانہ ربی الاعلیٰ میرا رب عظمت والا میرا رب عظیم ہے میں گنگار ہوں کون با رب ہو خبر میں مریا تو اللہ کے بارے میں نہیں پوچھتا نماز میں روزہ نہیں حج میں زکات نہیں خبر میں کیا من ربک تیرا رب کون سب کے رب کی بات نہیں پوچھتا تیرا کون بولا نہیں اے اللہ ابھی کیسا یہ سبق امتحان کس کا لیتے پہلے پڑھا کر رہنا پہلے سلیبس پڑھاتے نصاب پڑھاتے بعد میں امتحان ڈائریکٹ رب کے بارے میں ہمیں مرتج پوچھ رہنا آگے تو کہا تو ہم نہ سبق دیکھو ہے کیا ہے با عالم ارواح میں دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ پڑھایا الست ربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں دنیا میں بھیجنے سے پہلے الست ربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں خالو بلا بے شک تو ہمارا رب ہے تو تمہارا رب کو دیکھا بھی مان لیا کو آپ ہو پھر خبریں پوچھے تو معلوم نہیں گیا تھا کیا بھائی یہ جلسہ نسبت کا اگر تو باتاں بول رہوں خالی خصے کرامتہ کون بدنصیب ہے جو میرے غوث کی کرامت کو نہیں جانتا کون بدنصیب ہے چور کو ولی بنانے کا نہیں جانتا کون بدنصیب ہے 12 سال کی ڈوبی کشتی کو نکالنے کو کون نہیں جانتا ہے نا میرے غوث ٹھوکر میں مردے کو زندہ کرے کون نہیں جانتا ہے نا میرے غوث میں وہ طاقت ہے خزائن مبرم کو بدل سکتا ہے خزائن معلق تو دعا سے بدل جاتی ہے تقدیر کے 2 حصے ہیں خزائن معلق ہے خزائن مبرم ہے خزائن معلق دعا سے ٹل جاتی ہے صدقہ سے ٹل جاتی ہے عمل سے ٹل جاتی ہے خزائن مبرم کہ ٹلنے والا نہیں تیرے غوث کی شان دیکھو ایک بہت بڑا بیپاری بزنس میں غوث کا مرید نہیں دوسرے حضرت کا مرید جا کو بولے حضرت کیا بات آج میں ذرا دھندے جاتا ہوں ذرا اجازت دو کیا مرید ہو پیر کو ان اس کی تقدیر کو دیکھے کیوں ولی کے سامنے لوح محفوظ ہوتا ہے لوح محفوظ پیش اولیاست تحقیق در کو بولے بیٹا تو آج جانو کو آج تو دھندے گیا تو تیرا مرڈر ہوتا ہے تیرا مال چوری ہوتا ہے نکو جاتے ہے بے صبرہ بندہ سیزن دھندہ مارکٹ اپنے گیا کیسا حضرت نکو جاؤ کری نہیں گیا کتنا کی نقصان بے چین بے قرار پیر کو بھروسہ نہیں غوث پاک کریں گا حضرت کیا میں کیا کہ تمہارا مرید نہیں فلاں حضرت کا مرید ہوں میں دھندے جاتا ہوں کو تو میں اجازت پوچھا تو نکو جا کری میں کیا کروں ضرور جا پیر بولے نکو جا غوث بولے جا خوشی سے دوڑا دھندا کریا لاکھوں کا بیپار ہو گیا رات ہو گئی جنگل میں سویا
जंगल में सोया। पीर देख को क्या बोली, तेरा मर्डर होता कहता। गौस क्या बोल रही, जरूर जा। हुआ क्या, गौसे पाक दुआ कर दे, मालिक बेशक उसकी तकदीर में माल भी चोरी होने वाला है, मर्डर भी होने वाला है, मगर आलम शहादत पे नहीं होना, जिस्म पे नको, जिस्म पर होने वाले वाक़े को ख्वाब में बदल डाल, ख्वाब में ट्रांसफर कर डाल, अमसाल में बदल डाल। तो लिहाजा हुआ क्या है, ख्वाब में मर्डर भी हो गया, ख्वाब में माल चोरी भी हो गया। सो वो देखता है जान भी सलामत है, माल भी सलामत है, फौरी बगदाद शरीफ आता है। अब वो सोचता किससे मिलूं, क्या पीर से मिलूं, क्या गौस से मिलूं। पीर से मुलाकात हो गई। पीर बोले जा मियां, तेरी जान के बचाने वाले गौसे जिलानी है। फौरी गौसे पाक के पास आ गया क्या, हाँ तू एक बात सुना के गया, मैं 70 बार उसे मना रहा था, अल्लाह तेरी भी रह जा मेरी भी रह जा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मैंने क्या कहा, ये करामत किसी ने मालूम था, गौसे पाक की करामत सबको मालूम नहीं। क्या जी तुम्हें करामत तक बोलने आज नहीं बैठा हूँ भाई, हकीकत दिखाना चाहता हूँ। तो है कौन, कहीं को आया, कहाँ जाता हूँ। तू दुनिया से आने से पहले कहाँ था, कहीं को आया, मरा तो कहाँ जाता। तू आया सो एड्रेस भी तुझे नहीं मालूम, मरने के बाद जाने का भी नहीं मालूम, ना आने का मालूम ना जाने का मालूम। बस स्टैंड में ठहरा, एक जना पूछा केडी कहां से आया, मालूम नहीं, कहां जाता मालूम नहीं, आज तू मेरा दोस्त का था। ना इसे आया सगों का नाम मालूम, ना जाने को कितने बस जा रहे इन जा नहीं, कहां जाना रहेगा तो मालूम नहीं, कहां से आया भी मालूम नहीं, कहां जाता भी मालूम नहीं, तू मेरा दोस्त आ, पूरा लूट ले जा रहे कहां तो भी गया। वही सच बा, हमें कहां से आए सो भी मालूम होना, कहां जाते सभी मालूम रहना। इस वास्ते हुजूर बोले मरने के आगे मर, मरने के आगे मर को देख तू कहां रहता, अब तो यहाँ है, मरने के बाद कहां रहता। प्यारे आका बोले मरने के आगे मरने का सीख ले, मरने के आगे मरने का सीख ले। दोस्त सुन ले, परिंदा, चिड़िया, कबूतर क्या करते, अपने बच्चे को पहले दाना लाको खिलाने का नहीं बोलते, पहले तू उड़ने का सीख ले, दाना में कहीं भी तुझे लाके खिला दूंगी, तू उड़ने का नहीं सीखेगा तो कुत्ता खाएगा, बिल्ली खाएगी। तो लिहाजा परिंदे को फिक्र अपने बच्चे की उड़ाने की, बच्चे को उड़ाने की फिक्र, तू उड़ जा, पहले उड़ना सीख, खाने की फिक्र छोड़। मैं कहीं से भी दाना चुन लाऊंगी, लाके तेरे चोच में डालूंगी, तुझे दाना चुनने की जरूरत नहीं है। ए बच्चे तू दाने की फिक्र मत कर ले, मैं कहीं से भी लाऊंगा, लाके तेरे मुंह में डाल दूंगा। मुझे फिक्र ये है कि तू पहले उड़ान सीख ले, तू जिंदा रहेगा तो मैं खिलाऊंगा, अरे तू जिंदा नहीं रहेगा, कुत्ता बिल्ली तुझे खा लिए तो भी क्या खिलाऊंगा। तो एक मामूली परिंदे को फिक्र है अपने बच्चे को उड़ाने की, उसी तरह हर पीर को फिक्र है कि मुरीद मरकर जिंदा हो जाए। मरने के आगे मर ले, ना तो सकरात को डरना, ना मौत को डरना, ना खबर को डरना, ना हशर को डरना। क्यों डरता, कहां से आया वहां जाता, डरता क्यों। मैं पहले देख लेना, तेरे गांव को तू देख ले, बरज़ख को देख ले, अरवा को देख ले, देखना नहीं क्या बाप, दिखता क्या, दिखता यार कैसा है कह रहे। अब सो को तो खाक में काल की बम्बई गया, कैसा गया, बेंगलुरु में सो को बम्बई का खौफ, तेरे हाथ पापा हाथ पड़ी ना रह गया, कब रे उठाए तो, अरे कहीं को उठाई जी, क्या लाइटिंग में तया करंट गया, क्या बता, हंकियां बन रहे तो लाइटा देख रहा है, हंकियां खुले तो अंधेरा देख रहा है, बंद है तो एक दिखा, खुले तो एक। क्या रे हिस्सा, जब तू मामूली नींद खराटे की नींद में बेंगलुरु में रोको बम्बई देख सकता, वही साथ बा पीर के तस्वीर में फना हो गया तो पूरे आलम की सैर कर सकता, खबर वाले से मिल सकता, उन वाले से मिल सकता, जिन्नाता से मिल सकता, हैवानों से मिल सकता, सोच तेरी खिदमत में लगती। मगर तुझे जान प्यारी कारे अल्लाह मोतिया त्यारे करता। जान किसे बोलते, कहाँ है, वो डर सिखाना, निकलना, पहले मौत का डर निकाल। बात दुनिया में सबसे बड़ा डर मरने का, बीमारी का नहीं, आज निकल अच्छा हो तुम कता, बिजनेस लॉस हुआ, आज निकल कमा तुम ले कता। फिर बड़ा डर कौन सा, मरने का। हर इंसान को दुनिया में डर कौन सा, कब तो मरा था क्या,
مریا بھی نہیں، سکرات میں بھی گیا نہیں، مرنے کے ڈر رہا. تب تو آدھی موت تو مریا ہے تو ڈرتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے حضرت کو. تو مریا نہیں، مرنے ڈرتا. مرنا سیکھ لے با. کیسا سیکھنا؟ اب سائیکل چلانے کو تجھے نہیں آ رہا ہے، بیٹا تو گر رہا پڑا، ڈر رہا حضرت کا تھا. دو جنے پکڑ کو سائیکل چلانا سکھا ہے. کرا چلاتے کیا کرے، اے ہاتھا چھوڑو، دو جنے کے دونوں کو چھوڑ کو، دونوں کو بٹھا کو، ہاتھا چھوڑ کو سائیکل چلا رہے. پہلے دیکھے تو ڈریا. اب وہ سائیکل وہ دو آدمیوں کو پھر چیک سامنے بٹھا کو ہاتھا چھوڑ کو چلا رہا ہے. کیا رہے قصہ؟ پہلے دیکھیں تو سائیکل پر بیٹھنے نہیں آ رہا تھا، دو پکڑ کو بٹھا کو چلانا سکھا ہے. اب دو کو بٹھا کو ہاتھا چھوڑ کو تو حضرت میرا شعور میرے تحت میں آ گیا ہے. جب تک میرا شعور میرے قابو میں نہیں تھا، مجھے خوف ہو رہا تھا. اب میرا بیلنس میرے قبضے میں آ گیا، میں گرنے نہیں پاؤں گا، بیلنس کو سنبھالتا جاؤں گا. تو معمولی سائیکل چلانے والے کو سائیکل کا ڈر ہوتا ہے، چلانے والا چلانا سکھاتا ہے تو نڈر ہو جاتا ہے. اسی طرح تجھے جان کا ڈر ہے، تیرا پیر تجھے چلنا سکھائے گا، بیٹھنا سکھائے گا، مرنا سکھائے گا، فنا فی ذات بتائے گا، فنا فی صفات بتائے گا، فنا فی الاحوال بتائے گا، فنا فی الاثار بتائے گا، پورا کیسا فنا ہونا بتائے گا. معمولی سائیکل چلانے والے کو چلاتے ہیں تو ڈر جاتا ہے. پانی کو دیکھا تو ڈر رہا کام اور تو کی کرا ہے. تیر نہیں یار ڈر ہو رہا ہے. آئے ہاتھ میں لے کے ایک ہاتھ میں ڈبو کو، ایک ہاتھ میں تیرا کو، ڈبو کو تیرا کو اٹھا کو ہاتھا نکال. حضرت اب چھوڑو غوطے مارتوں گا تھا. پہلے وش پانی کو دیکھو ڈر رہا تھا، اب کیرے گوتے لگا رہا ہے. کیوں؟ سکھانے والا ہاتھوں پہلے کے سکھایا. ڈبو کو اس کا ڈر نکال دیا. ڈبویا اٹھایا، ایک ہاتھ سے ڈبویا، نیچے پیٹ کو ہاتھ دے کو اٹھایا، اٹھایا ڈبویا. یہ تاج کیا حضرت کیا ہاتھا نکالے تیرا. تو تیر نہیں آنے والا بھی پانی کو دیکھو ڈر رہا تھا نہیں کیا با. تیرانے والا تیر سکھا تو ڈر گیا نہیں. یہ بھی بتا رہے موت کو ڈرنا کو، سب کو ڈر، موت کو ڈرنا کو. موت تجھے ڈرے گی کیا؟ ملکل موت آئے گی، اس کے پیر کو پوچھے گی تمہارا فلاں غلام ہے، اس کا ٹائم ہے، کیا کرنا، لگ جانا کہ چھوڑ کو جانا. پیر بولتا کامل رہا تو نہیں، اس سے بھی بہت کام لینا، میں سلسلے کے کامہ بہت لینا، نعمتاں بہت دینا، نہ کوئی سے بھی ذرا ٹائم کرتا غوث پاک سے حضور سے معروضہ کرا کو موت کو ٹال دیتا. نہیں وہ رزق وہ ہوا وہ پانی ختم کر تو ہمارے مریدہ میں کون تو کام کا نہیں کاج کا نہیں، کون تو ایسا بیکار ہے کہ تیرا ڈھونڈیں گے پہلے ادھر ٹرانسفر ہو، اس کی تقدیر کا کھانا ادھر دے دے، اس کی تقدیر کا پانی ادھر دے دے. سبحان اللہ. عمریں بدلے جا سکتی ہیں. بیجاپور کا عادل شاہ، بیجاپور کا ابراہیم عادل شاہ بادشاہ مشہور بیمار ہو گیا. ہاشم پیر سرکار بولے ارے تیرے سے بہت کاما لینا نہ رہے بھی تو ایڈوانس گیا تو کیسا، تو کیا کرنا حضرت؟ بیمار ہو گیا، موت قریب ابراہیم عادل شاہ کی. تو ہاشم پیر سرکار بولے نہ کولے با میری عمر ابھی بچ کو ہے، میری 10 سال کی عمر تجھے بخش دیا، ادھر انہیں تندرست ہوگا حضرت دنیا سے دے. تو موت کو کوئی کو ڈرتا رہی، تیری ٹھوکر میں تو مردے کو زندہ کر. تو غوث پاک کا چاہنے والا مردے کو زندہ کر سکتا ہے، پھر تو موت کو ڈر رہا کیا؟ کہ کیوں ڈرتا موت کو؟ غوث پاک 12 سال کشتی اٹھائی نہیں کیا؟ کیوں ڈرتا موت کو؟ کہاں ہے رے موت؟ کسے رے بولتے موت؟ موت کیا؟ نیند کی چھوٹی بھان. اب سویا تو نیند لگی تو تجھے نہ جورو کا خیال، نہ بچہ کا، نہ دھن، کون تو کہاں ہے سچ معلوم نہیں. کیسا تو سویا تو کیا بھی تجھے خبر نہیں، مریا تو بھی وقت کئی کو ڈر رہا رہے. وہ بھی ایک نیند سمجھ لے. کتنا خود نہلائے دھلائے تک، بعد میں کون نہلا سے بھی دیکھتا، کون رو رہا سے بھی دیکھتا، کون خبر میں ڈھیلے دے رہا سے بھی دیکھتا، کون آ رہا سے بھی دیکھتا. مریا کا تو مر نہیں جاتا رہے، دیکھتے رہتا. کالی ٹرانسفر، ٹرانسفر ہم بھائی اللہ کے معلوم میں تھا. ٹرانسفر باپ کی پیٹ میں سلبت تراوا تھوڑی دیر کے لیے، ٹرانسفر ماں کے پیٹ میں گیا 9 مہینے رہا، ٹرانسفر عالم شہادت میں آیا 50 کی 60 کی، ٹرانسفر قبر میں گیا، خبر میں پرماننٹ نہیں. حشر آیا، خبر سے ٹرانسفر حشر میں گیا، حشر میں پرماننٹ نہیں. حساب کتاب ہو گیا، قیامت ہوگی، ٹرانسفر تھا. کہاں سے آتا ہوں؟ زندگی کہاں یہاں جانے کو ڈر رہا کیا؟ کس سے ڈر موت کو ڈرنا.
किससे से भी डर, मौत को डरना, मौत का डर दिल से निकालो। गुलामाने रसूल, आशिकाने रसूल, गौस व ख्वाजा का चाहने वाला मौत को नहीं डरता। पीर में फना होने का सीख ले, पीर परस्ती में आ जा। जब पीर में फना होगा तो ये ताज क्या हजरत करता, ये ताज रे रोज मर तू कहा पीर में कितना खुद मरता, घंटे मरता क्या, पलक में मुंह तो कैसा हजरत करता। अब अंधेरे में बैठा, दो हंकियां खुल सडन करंट मेरकुरी हंकियां खुले रखता क्या, ये खुद भी मुझको खोलता। अंधेरे में बैठ को सडन करंट आया तो पलक मुझता क्या, नहीं फितरत है नहीं, मुंह चेतक चैन पड़ता क्या, एक खुद भी पलक मार को खोलता नहीं। वत्ता जो मौत कितनी पलक की, घंटे मरता क्या रे पलक में है नहीं, तो पलक में मरने की मौत को डरता न को डर है ना। अल्लाह वाले के पास जा, उसकी सोहबत में रहो, इंशाअल्लाह तुझे विल पावर आएगा, क़ुव्वत इरादी आएगी, तू मजबूत बनेगा, तुझे दुनिया में जीने में मजा आएगा। बुज़दिल बन को नहीं जीना, आशिक़ रसूल क़ुव्वत इरादी के साथ दुनिया में हुकूमत करने को आया, नाफिज करने को आया, दीन मुस्तफा को आम करने के लिए आया, डरने के लिए नहीं। क्या नहीं, तो हिम्मत से रहो। क्या बा, मौत को नको डरो, मौत आने तक मरता नहीं, मौत ही तो रुकता नहीं, क्या भी घबराने की जरूरत नहीं है। क्या नहीं, अब ये फातिहा का महीना, बच्चे बोले 11वीं का महीना, हमें न्याजा करते, हमें सुनिया, नमाजा टाइम पर नमाजा, नियाजा टाइम पर नियाजा, नमाज वाले भी हमें बनना, नियाज वाले भी बनना, नमाज में कमी रहे तो नियाज पूरी करती है नहीं। क्या वहां नमाजा पढ़ती नहीं, नमाजा जरूर पढ़ो, नियाजा जरूर करो, 11वीं करो, 12वीं करो, ख्वाजा की छठी करो, उर्स करो, ये सब जायज है। इस सारे सवाब जायज है, 11वीं जायज है, 12वीं जायज है, हदीस में है, कुरान में है, ईसाले सवाब। फातिहा का तो क्या, ईसाल ट्रांसफर, ईसाल करना, फस्ल करना, ट्रांसफर करना। अस्सलाम वालेकुम, यश फातिहा, वालेकुम सलाम, यश फातिहा, उधर का इधर आ, इधर का उधर। अगर तेरा नजरिया है कि यहाँ का वहां जाता नहीं, सलाम के कर रहा, वे सलाम करे, उधर गया, वालेकुम सलाम, इधर आया, ये काम मलिक को जा रहा क्या नहीं, वो दुनिया में जाता ले। हजरत मरे सुन का कैसा हदीस, क्या खबरस्तान गए तो सलाम करना, अस्सलाम वालेकुम या अहलल क़ुबूर, अरे खबर वाले तुम पे सलामत हो, इधर से भी सलाम जाता, उधर से भी जवाब आता। फातिहा का तो ईसाले सवाब करना, ईसाले सवाब करना जायज है, सुन्नत है, हुजूर करीम, हुजूर हर बकरीद का महीना आता नहीं क्या, भाग गया किसका, कुर्बानी के महीने में 2 बकरे सरकार कुर्बानी देते थे, एक अपने नाम से, एक सारी उम्मत के नाम से। उम्मत का तो जिंदा रहे सुनो भी, गुजरे सुनो भी। तो हुजूर सवाब पहुंचा रहे थे क्या नहीं, ईसाल कर रहे थे क्या नहीं। 2 बकरे हुजूर हर साल कुर्बानी के महीने में 2 बकरे कुर्बानी देते, एक अपने नाम से, एक उम्मत के नाम से। समझे क्या बात। तो ईसाल करना, फायदा पहुंचाना, ये ईसाल करना, ये सवाब है। फातिहा उसे बोलते सो, फातिहा को तो एक्स्ट्रा क्या भी नहीं, ईसाल सवाब को फातिहा कहते। एक सहाबी की माँ का इंतकाल हुआ, उम्मे साद, साहबी जाको सरकार बोले, सरकार मेरी माँ का इंतकाल हुआ, उनके सवाब के लिए क्या करूं, ये कुआं खुदा तो खुदा बाक है, कुएं पे फातिहा पड़े, अल्लाह इसका सवाब मेरी माँ को जाने। जब तक लोग पानी पीते रहेंगे, उम्मे साद को सवाब मिलेंगे नहीं के बाद। कुएं के पानी को फातिहा पढ़े साहबी रसूल उम्मे साद की माँ, तो फातिहा पढ़ना जायज है। पानी को पढ़े, बकरे सरकार दुम्बा जुबा करे, ये सब जायज है क्या नहीं जायज है। इसे बोलते सो फातिहा का तो ईसाले सवाब कुछ फातिहा का बोलते सो, वो नवे नवे बातें लाते लोग, क्या वो गैरुल्लाह को लाया, गैरुल्लाह के नाम से कराया, वमा वहिल्ला बिही गैरुल्लाह, डायरेक्ट बोलना था। ये 11वीं का कई कुला बकरा, 11वीं का ये ब्याह काश नहीं लाना का तारे नादान का क्या हुआ, काटते खुद अल्लाह बोल को काटे, काटते खुद गौस के नाम से काटे तो हरा बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर बोल के काटते ना। फिर कैसे बोल रहा 11वीं का बकरा हराम का तो है नहीं जी। वो निस्बता जी कया, 2 लोटे पानी थे, आया बैठ रहे, ये पी रहे, ये कृष्णा का, ये कावेरी का, फिर को क्या बोलता कृष्णा का अच्छा है का, फिर गैर की निस्बत ना रहे।
पानी पी रहे दो भी, कृष्णा का, तुंगा का, ये भद्रा का, ये कावेरी का, ये गंगा का, जमुना का। फिर कृष्णा, कावेरी, भीमा, कृष्णा क्या अल्लाह घर है, उनकी निस्बत का पानी का पीतूं का था। मोहरम का खिचड़ा का तो ना का था, मोहरम का शरबत का तो ना का था। मोहरम का नहीं पीता, कृष्णा का पी तो अरे गया। हमें सुनना बा, हमें फातिहा भी दिलाना, नियाज भी करना, 11वीं भी करना, 12वीं भी करना, सब भी करना। क्यों? इस साल सवाब जाता भी है, उधर से आता। ठीक, क्योंकि वक्त का लिहाज करने के लिए कहा गया। आगे टाइम है, नवा भी गया है। तो इस वास्ते दोस्तों, बुजुर्गों की सोहबत में रहना, वकुन मा सादिकीन, सच्चों की सोहबत में रहने का हुक्म इसी वजह से है। खाजेगा हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रज़ी अल्लाह ताला, मेरा ख्वाजा, इनका राजा, गुलाम ख्वाजा, हर गली का राजा। गरीब नवाज भाई कदम खुगली से पट के इंडिया को आए, मर्जी से नहीं आए, हुजूर भेजेगा तो आए। हुजूर बोले तुम्हें हिंदुस्तान दे दिया गया है, हिंदल वली सुल्तानुल हिंद। ख्वाजा आए, फर्स्ट टाइम आए, देखे क्या है, सब भी देखे तो एक जगह बैठे। सिपाही बोला हजरत मैं कहीं बैठे, हमारे ऊँटा में बैठते जगह बैठे, कहते मैं उठो गया। ऐसा उठा रहा क्या हुआ, ऊँटा में बैठते हैं, ऊँटा में बोले तुम्हें बैठो बा मैं जा रहा हूँ। ख्वाजा उठे, ऊँटा में बैठे, उन कहता कि उठा रहा, उठ रही नहीं। रोज सिपाही बोल रहा क्या रहे, रोज चराता सुने, बोला तो उठ रही नहीं। उनकी फकीर बैठो गया तो बैठ को छोड़े, टाइम हो रहा, भूखे मर रही। राजा बोले राजा क्या रहा किस्सा, कौन क्या कहा को बैठे, ऊँटा को बैठो होगा, बोले उठ रही नहीं। रोज में उठा था, आज नहीं उठ रही, टाइम हो रहा। ऐसा गलती हुई, जब बोले भूखे मरी ऊँटा। अब बोल क्या बात, ऊँटा नहीं उठ रही, भूखे मरती, उठाओ उठो बा गए, उठे क्या नहीं। तो हैवान ऊंट होगा ख्वाजा की सुन रहा है, तो हिंदुस्तान में इंसान होगा ख्वाजा की नहीं सुना, हैवान से गया क्या बात। पानी अन्ना सागर का पानी लिए के नहीं बा, एक लोटे में लोग बोलती अन्ना सागर कितना बड़ा है तालाब, नदी, नाले, अजमेर का पानी, नदियों का, तालाबों का, नालों का, औरतों का दूध, हैवानों का दूध पूरा ख्वाजा के कशकुल में आ गया। राजा भी परेशान, प्रजा परेशान। अरे ये सो कशकुल छोटा, इतना पानी कैसे आया, अगर तो सोचती आज के लोग। सुन ले जरा, अच्छा सुन ले, क्या सिम कार्ड कितना है तेरा नेट का, सिम कार्ड वो अटैच है नहीं इंटरनेट का, उसमें पूरी दुनिया कैसे आ गई, पहाड़ आ गए, झाड़ा आ गए, हिमालय आ गया, इतने तेरे सिम में दुनिया आ रही है, फिर मेरे ख्वाजा के कशकुल के सिम में पानी आने में डॉट कैसा ना रहा। ये मामूली सिम अल्लाह की दी हुई अक्ल से किसी काफिर ने बनाया, अल्लाह की दी हुई ताकत से किसी काफिर ने बनाया। तुझे उस पर भरोसा है, खुदा की दी हुई ताकत से ख्वाजा की सिम में दुनिया आ गई तो डॉट कैसा। बाद में बोले राजा परेशान, प्रजा परेशान, और क्या बोले ख्वाजा लग जा भाई, पानी कहाँ कहाँ वहाँ डाल रहे के, खुद ने गया ख्वाजा मुरीद को बोले, उनने जाकर अन्ना सागर में डाला, तो कहाँ का पानी वहाँ रिटर्न गया कि नहीं बा, तारीख है क्या नहीं। तो लाश को राजा के, हर राजा के दरबार में हर माहिर को रखो पालते, शायर को, जादूगर को, हर वाले को भी क्या भी जरूरत पड़ेगी नहीं, कलाया तो बेटा खा को पी को तो चाह, मिलिट्री को पाले, रोज लड़ती था कि लड़ने का, मगर खा पी को रो। अब जयपाल जोगी भी पल रहा था, राजा पृथ्वीराज बोला देख बा अब तक तुझे क्या अभी काम नहीं लिया, तनख्वाह भी दिया, खाना भी खिलाया, ये कौन के फकीर को पानी भी ले रहा है, ऊँटा बंद कर रहा है, तेरे जादू के पावर से अजमेर खाली करा क्या, वो क्या बढ़ा क्या।
राजा पृथ्वी विराज के पास जयपाल ख्वाजा के पास ख्वाजा हिसार बंदी आ रहे कहते करीब आते आग के शोले निकले नहीं लो मैं कहीं को नीचे से ऊपर से आतूंगा कहीं से तो भी आ गया ख्वाजा ऊपर गया उन्हें कौन जयपाल जोगी जादू के पावर से को छुपा ख्वाजा मुझे ढूंढ हो गया मैं कह रहे तुझे ढूंढना ढूंढने वाला ढूंढ लेता ले बिल्कुल ख्वाजा अपने जूते बोले तू भी फर्स्ट टाइम ऑन ड्यूटी जाता जूता बेजान बेहिस बेइदरा अल्लाह वाले की बात सुन लिया उड़ा कान तक उन्हें छुपकोता नहीं वहां जाकर ड्यूटी ना टप टप मार जला रहा जूते मैं ख्याल में पूछा जयपाल क्या हजरत ये इतना बड़ा जादूगर रोको ये इतनी जादू तो करना था कम से कम जूते खाने से तो बचना था जूते को जादू करना था जयपाल भी ख्याल में बोलता हजरत ट्राई करया कितना मंत्र का जोर होता उसका जोर हो गया मैं बोला बेहतर है सीधा निकल जाना कितना वफादार जी जूता नदी में नहीं गिराया तालाब में नहीं सीधा लाखों ख्वाजा के खदमा को गिराया मैं ख्याल में पूछा ख्वाजा मेरे राजा तुम्हारे मुरीदान जिन्नातान थे कितने की तुम्हारे पास मोकुलान थे कौन से थे जिनको की मोकुल की भेज को उनको पकड़ाना था ये जूते कुछ कहीं को भेजे तो ख्वाजा भी ख्याल में बोलते हैं खादरी सुन ये हिंदुस्तान है किससे क्या काम लेना वोच लेना कौन गद्दार रसूल है बाता सी नहीं मानता कुरान से नहीं मानता हदीस से नहीं मानता मेरी याद कर ले सुन्नत को मेरी सुन्नत को याद कर ले मैं भेजूंगा तू भी वोच ले ले भाई क्या वाह लाश को बोला उन्हें जयपाल हजरत तुम्हारे जूते में ये ताकत रहे तो तुम्हारे में कितनी ताकत तुम्हारे में रहे तो तुम्हारे नबी में कितनी ताकत तौबा कर दो कलमा पढ़ाओ गया ये हकीकी तबलीग है एक वली का जूता भी जरिया बना काफिर को ईमान दिलाने का है नहीं हम बड़े तकदीर वाले हैं कि हिंदुस्तान में ख्वाजा है और हिंदुस्तान में पत्ता भी हिलना तो मेरे ख्वाजा की मर्जी होना किसी को विलायत मिलना तो ख्वाजा की सील होना जब तक ख्वाजा का सील नहीं पड़ेगी उस वक्त तक किसी को विलायत नहीं मिलेगी हिंदुस्तान की पूरी बागडोर ख्वाजा के जिम्मे तो हमें गौस के भी चाहने वाले ख्वाजा के भी चाहने वाले गौस भी हमारे ख्वाजा भी हमारे है नहीं चले आ जाओ दोस्तों बुजुर्गों सच्चों की सोबत में बैठो सच्चाई का पता चलेगा यानी बुरों की सोबत से बचो सच्ची सोबत भी काम आएगी मशहूर वाक़या है वक्त का तकाजा है फिर भी बोल के निकल तो इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुफस्सिर कुरान तफसीर कबीर लिखी दुनिया में मशहूर अरबी में मुरीद बनने के लिए नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में हजरत मुझे निस्बत होना बैठ करो सरकार देखे उनके अंदर मंतिक का ज्यादा नशा था तवज्जो करे तो काना सी भापांगे क्या कर रही हैं पूछे उन्होंने कौन फखरुद्दीन राजी नजमुद्दीन कुबरा बोले देख बात तेरे से मंतिक को जला रू गए नहीं हजरत बहुत मेहनत करके मैं सीखूं सो बाद में आप बन तो रिटर्न गए बने नहीं बनने के नीयत से आप हो गए जह किस्मत सकरात की हालत है शैतान गया राजी जिसे तो गवाही देता था ना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह बोल कौन है तेरा अल्लाह नहीं तो मान नहीं तेरा अल्लाह और इमाम राजी मुफस्सिर कुरान 360 दलीला दिए शैतान 360 दलीला से काटा लाश को मजबूर हो गए बेईमान जाने का अंदेशा मगर उनके पीर मुरीद तो नहीं बने बनने के लिए तो वजू बना रहे थे सरकार नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह देख लिए कश्फ से इन्हें बेमंजारा नवा क्या करना वजू बनाते बनाते वजू का लोटा फेंक दिए बोल दे राजी बिला दलील के बोल दे कुल हु अल्लाहु अहद इन्हें पहुंच गए शैतान भाग गया अमसाल में इन्हें पहुंचे उन्हें बोले उन्हें भाग गया
تو نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ کی تھوڑی دیر کی صحبت امام فخر الدین رازی کو خاتمہ بالخیر ہونے کا ذریعہ بنا. نماز بچا نہ سکی، روزہ بچا نہ سکا، تلاوت بچا نہ سکی، عمل بچا نہ سکے. اگر نجم الدین کبریٰ کی تھوڑی دیر کی صحبت نصیب نہیں ہوتی تو امام رازی دنیا سے بے ایمان جاتے. اسی واسطے دوستو، اگر تم کسی کے مرید نہیں بنے ہو، سچے پیر کے مرید بن جاؤ، اس کی نسبت سکرات میں کام آئے گی. پیر سکرات میں آئے گا. غوث پاک بولی میرے مرید کو بغیر توبہ کے مرنے نہیں دوں گا. غوث پاک بولی میرا مرید اچھا نہیں تو اچھا نہیں، میں تو اچھا ہوں. اس واسطے مرید بن جاؤ، سچے پیر کی مرید بن کو اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں جان لو، سچوں کی صحبت اختیار کر لو، تو ان کی صحبت سے انشاءاللہ بہت کچھ مل سکتا ہے. ایسے کی صحبت پہ نکو بیٹھو جس سے غفلت خداوندی آتی ہے. ایسے کی صحبت پہ بیٹھ جس سے یاد الہی آتی ہے، ذکر الہی آتی ہے، درود جاری ہو جاتا، ذکر جاری ہو جاتا. ایسوں کی صحبت میں بیٹھنے کی کوشش کرنا. تو آج کا جلسہ آپ کو پیغام دے رہا ہے، گئی سو زندگی گئی ہے سو زندگی بچا لی. بچپنا کھیل میں گوایا، جوانی دیوانی میں گوایا، آدھی عمر سو کو گوایا، آدھی عمر فضول باتہ میں گوایا. اب ٹوٹل ڈالے تو اللہ کی یاد میں کتنی عمر گئے رہیں گی؟ ہے نہیں کیا بھاؤ؟ عمر کو حساب ڈالیں گے، سونے میں اتنے گھنٹے، کھانے پینے میں اتنے گھنٹے، فضول باتہ میں، چاڑی چغلی میں اتنے گھنٹے، پھر اللہ کے واسطے کتنے گھنٹے نکالا رہے گا؟ نغد لاس ہو رہی، گئی سو عمر گئی ہے سو عمر کو بچا لے. آج سے فیصلہ کر لے کہ کوئی سانس بیکار نہ جائے، ذکر الہی میں جائے، ذکر رسول میں جائے. یہ اگر ہوں گا تو کچھ مرنے سے پہلے مرنا آ جائے گا، مرنے کا ڈر نکل جائے گا. ٹھیک ہے، بتا دیا بس ٹھیک ہے. نہیں نہ کو حالات کا ساتھ دینا چاہیے، پابندہ کی کسی کو شکایت نہ ہو جائے. اور مسلمان وعدے کا پابند بن جانا چاہیے. ان کو لیں گے ہمیں ٹائم دیے تھے تو میں بولا علیہ السلام جی یہ دعا دی صحبتی نے کیا ان لحاظ کرتے ہوئے بس وکنوا مع الصادقین، سچوں کی صحبت اختیار کرو. جتنا سچوں کی صحبت پہ رہیں گے اتنا ایمان کی حفاظت، عمل کی حفاظت ملے گی، ہے نا دوستو. اور میری تقریر میں کسی کو